Peace be upon you, everyone. I welcome you all to the Human Rights Day celebration of our school. Human Rights Day is observed every year on 10th December, the day the United Nations General adopted in 1948 the Universal Declaration of Human Rights. Prayers don't have to be long and eloquent. They need only come from a sincere and humble heart. We can start our session with the blessings of Almighty. For prayer, I invite Syed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you, Sanjit. Let me call Mohammed Afrin from 10A will share a pledge with us. I request everyone to take a part. Repeat the pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all others respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you, Afrin. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. Next, I would like to welcome the leader of our school, our dearest principal, Mr. Niyaz Chirakara, for sharing his words. Peace be upon you. Respected parents, teachers and my dear students, may the Almighty bless us all. December 10, Human Rights Day. As we all know, it was on 10th December 1948 the UN declared the Universal Declaration of Human Rights. So from that date onwards, to commemorate the Declaration of Human Rights, UN started observing December 10 as Human Rights Day. As we all know, today we live in a world of inequality. We can see when we open our eyes and look around the world, we can see a lot more inequality happens around the world. And you know the recent campaign in the West, the Black Lives Matter. A policeman killed a black man just for nothing. So it became a slogan like Black Lives Matter. When we come back to India, we can see Dalit people or the less privileged people are suffering. Here we had a campaign, Dalit Lives Matter. So there is always inequality and haves and have-nots. Haves have more rights, have-nots have very less rights. So in this situation, we discuss about human rights around the world. And we have to consider human beings as human beings. Not as a white man, not as a black man, not according to his religion, not according to his caste, creed, whatever, or even gender. So we have to consider human beings as human beings and respect everyone. I would like to remind all of us about what the Prophet Muhammad, peace be upon him, said about human rights. In his famous speech on the day of Arafah, he proclaimed a lot of human rights, and that day he declared there is no human beings cannot be classified according to their births. It's action of people. It's not the birth, it's not the caste, it's not the religion, it is action. That is what makes people high or low. When we do good things, we are esteemed high. When we do negative things, when we do something bad, our self-esteem goes down. So this is what I wanted to tell all my students, all my parents and teachers. And as we all know, this year's theme for Human Rights Day is recover better and stand up for human rights. As COVID pandemic put forward
a lot of problems in front of human beings in the world, in the universe, the UN decided to have the theme, recover better and stand up for human rights. That's what I want to tell all of us. We will recover better and we will stand for human rights. Thank you and have a nice day. Thank you, sir. Now let me say a few words about Chief Guest. The future belongs to the ones who dared to dream. And she did dream and achieved everything she wanted and is aimed even higher. I would like to call Mrs. Lina Priya Vasavan, who Assistant Professor of Government Law College, Thrissur LLB, LLM and passing PhD from University of Kerala. Shared her view and words of knowledge with us. Ma'am, please. Hi all, this is Lini Priya. I'm a faculty from Government Law College, Thrissur, and here I would like to make a small discussion on the topic called human rights, as this is a particular day which is we are enjoying the so-called rights on this particular day. So, ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസം പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ വീക്ഷിക്കുവാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. 1948 ഡിസംബർ 10-നാണ് മനുഷ്യാവകാശ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഏട് എഴുതി ചേർത്ത വർഷമാണിത്. ഈ ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ 10 എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നിലവിൽ വന്ന ദിവസം. ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് കാരണത്താലാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർക്കെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ജാതിയുടെയോ വർഗത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന്റെയോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റഭിപ്രായങ്ങളുടെയോ സ്വത്തിന്റെയോ ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് these rights are there with the human beings just because of the reason that they are being human എന്നുള്ള ഒറ്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൺവെൻഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിലെ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതുതന്നെയാണ്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനെ ഏതാണ്ട് ഒരു 500-ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എത്രയോറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷനെ നോക്കിക്കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മൗലിക ഗ്രന്ഥമായി പല സമയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്താറുള്ള വിഷയങ്ങളെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിഭവ സമാഹരണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി വിധേയമാക്കാറുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യരാശിയെക്കുറിച്ച്, മാനവികതയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താറുള്ള ഒരു ദിവസം എന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുന്ന നീക്കങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് 2020 ഡിസംബർ 10-ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഓർമ്മ ദിവസമായ ഡിസംബർ 10-നെ സംബന്ധിച്ച് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക തീമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ആഘോഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിക്കവർ ബെറ്റർ, സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീം. അതായത് ഈ സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉള്ള ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണങ്ങളും അവരുടെ അവകാശ ലംഘനങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണിത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങളെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു നീക്കമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പല തലമുറകൾക്കിടയിൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ചില മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയവും അത് തന്നെയാണ്. ചില സമൂഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ച് ദേ ആർ ബീയിങ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് റിവ്യൂകൾ ഒക്കെ നടത്താറുള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈമിന്റെ വിക്റ്റിമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ അജണ്ടകളിൽ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഉള്ളത് കുട്ടികളാണ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടെ കൺവെൻഷൻസ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കാറുള്ളത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണഘടന എഴുതി ചേർത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14 എന്ന് പറയുന്ന അനുച്ഛേദത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇക്വാളിറ്റിക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പൂർത്തിയാകില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 15(3) എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 15(3)ൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് തോന്നുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ അത്തരം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായി അവരെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 15(3). ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ സംരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുകൂലമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുമായിട്ട് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യത്തിലും നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ, അവർക്കെതിരെയുള്ള ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മളും താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ 2020 പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വാലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യാവസ്ഥ. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സ്ത്രീകൾ ഈക്വലാണ്, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന് തുല്യരാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ, പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻസ് എന്തിനാണ്, പ്രത്യേക ലെജിസ്ലേഷൻ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പല സമയങ്ങളിലും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഘോര ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശബരിമല അമ്പലത്തിലെ എൻട്രി വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആ അമ്പലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്, ആ അമ്പലം അല്ലാതെ വേറെ എത്രയ്ക്കോ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ കയറിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സ്ഥലമെന്ന് കോടതി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ കയറുവാനായി തുല്യം അവകാശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതയ്ക്ക് അവകാശമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി, അത് ഏത് സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ 2020 ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം യങ് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് അത് വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിട്ട് പോലും ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെതിരെ റിവ്യൂ ഹർജികൾ ഇന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. കോടതി പോലും ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ നമുക്ക് വേദനയോടുകൂടി നോക്കി കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നും 2020 നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന പീഡനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ മാനസികമായും അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായും നൽകുന്ന ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ അവരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി കാണുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ നിലവിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ആണെങ്കിലും പോക്സോ പോലെയുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോക്സോയെ പല സമയങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തിൽ വരുന്ന ഒഫൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ റിഗറസ് പണിഷ്മെന്റുകളാണ് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായി കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള
മാന്യതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് കളങ്കം ചാർത്താത്ത തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അവരുടെക്ക് നേരിട്ട് പോലും ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഈ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയേറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണിത്. പക്ഷേ ഇത്രയേറെ നിയമങ്ങളും ഇത്രയേറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻസുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ കഴിയും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ. ഇത് തുടർക്കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമ്പരയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഖത്രാസ് പോലെയുള്ള ഇൻസിഡന്റ് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ചിത്രം അത് തന്നെയാണ്. ഖത്രാസിലെ ഒരു ദളിതയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു മൊഴി പോലും പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവളുടെ നെട്ടല് തകർത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ നാക്കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണശേഷം ചുട്ടരിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും നിയമത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയല്ല, മറിച്ച് അത് എക്സിക്യൂഷൻ ഏജൻസീസിന്റെ അവരുടെ അട്ടർ ഫെയിലുവർ ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക അവകാശങ്ങൾ, ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വളരെ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർവഹണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ കാരണമാണ് പല നിയമങ്ങളിലും നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിലും അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായി സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കാറുള്ള ഒരു വേർഷനുണ്ട്. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അതൊരു പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മൂല്യസമാഹരണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി അവകാശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷനാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഈ പറയുന്ന കൺവെൻഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക, അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏതൊരാൾക്കും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളാണ് എന്ന് ഒരു അതോറിറ്റിയെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവകാശങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള അവകാശമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നടത്താൻ പോലും പോസിബിൾ ആവാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ വിഷയം. അങ്ങനെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവകാശത്തിനുള്ള ദിവസമാണ്. ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മൗലികമായ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വരികയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് അർഹതയുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സാമൂഹ്യ ജീവികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ പൗരനിലും എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയം. മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബാക്കിയുള്ള ആയുസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂല്യ സമാഹരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചോ സ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല അവർക്ക്. അത് അത്രയ്ക്കുള്ള വളർച്ച അവർക്കായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കളികളോ വരുന്ന സമയത്തുള്ള തമാശകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കളിയും തമാശയും പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു വഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പർശനം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുട്ടികൾ വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും. അവർ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ അടുത്തില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലെ പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പല കുട്ടികളും വെളിവാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരോട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ
നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം അവർക്ക് മതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള ബാധ്യത കൂടി നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കും ഉണ്ടാവും അവരും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ ഒരു പേഴ്സൺ വരും. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പേഴ്സൺസ് എടുക്കലായിരിക്കും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് ആർക്കുമായി തീരാം. അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഏതൊരു പേഴ്സൺസുമായി തീരാം. ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലേക്ക്, കുട്ടികളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവിനോ പിതാവിനോ എൻട്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാളുടെ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സോൾവ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തുറന്ന് സംവദിക്കാൻ സാധ്യമാകുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അവരുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ മാതാവും പിതാവും അവർക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ്. പല സമയങ്ങളിലും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ വീഡിയോ അത് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പലരും ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് കയറുന്ന ഒരു ഷോപ്പ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർക്ക് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. പല ഷേപ്പിലുള്ളത്, പല സൈസിലുള്ളത്, പല പാറ്റേണിലുള്ളത് ഉള്ള ജീൻസുകൾ, ഷർട്ടുകൾ, കൂത്തകൾ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ കടയിലില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ തയ്ച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗൗണാണ്. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗൗൺ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും അവരുടെ സൈസിന് ചേരുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാറ്റേൺ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അവരതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കടയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു വീഡിയോയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ആ കടയിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികളാണ്. ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരടുക്കൽ, തുണിയെടുക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരടുക്കൽ തിരിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഞങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പാകമാകാത്ത, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിറത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗൗണാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്നത്. നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നറിയുവാൻ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല എന്ത് എന്നറിയുവാനും ആരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താതെ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതും അതും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുവാൻ, കുട്ടികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ. താങ്ക് യു all. Thank you, ma'am. I'm seriously saying that I'm impressed on your words. Next, let me call Asmi from +1 Science to share a message about Human Rights Day. Principal, teachers and all my dear friends, today I am going to say a few words on the topic Human Rights Day. Human Rights Day is a day in 1948. United General Assembly adopted by the Universal Declaration of Human Rights. The formal inception of Human Rights Day dates from 1950 after the Assembly passed Resolution 423V inviting all states and interested organizations to adopt 10th December of each year as Human Rights Day. Popularity of the day can be shown by the fact that the commemorative Human Rights Day stamp issued by the United Nations Postal Administration 1952. It is normally marked both by eye-level political conference and meetings, cultural events and exhibitions dealing with human rights issues. Besides, it's traditionally on 10th December that the 5-yearly United Nations Prize in the field of human rights and Nobel Peace Prize are awarded.
Many government and non-government organizations active in the human rights field also scheduled special events to commemorate the day. So many in any civil and social cause organizations, human rights is all providing with the most basic rights, including the freedom to speak, the right to liberty, right to live, freedom from slavery. There is no discrimination among any individual in the enlightenment of these rights. Thank you. Thank you, Asmin. As a part of Human Rights Day, Sir Syed English School had arranged some activities like poster making for classes 3 to 5, slogan making for the classes 6 to plus 2. The theme was Human Rights. Let's have a look on that. Upon you. I am Halim Abdulaziz from class 8A. Today, December 10th, World Human Rights Day. As we all know, today is election day. In this day, we have the right to choose our own leaders through voting. Like this, we have got many rights by the struggle of our freedom fighters. We can go through some of them. Chief Joseph was a leader of the Wallowa band of the Nez Perce tribe, who became famous in 1877 for leading his people on an epic flight across the Rocky Mountains. He was born in 1840 and he was called Joseph by Reverend Henry H. Spalding, who had established a mission among the Nez Perce in 1836. In 1855, Old Joseph and Young Joseph attended a treaty council called by Territorial Governor Isaac Stevens at Walla Walla. Stevens convinced the region's tribe that the best way to preserve their homelands from white encroachment was to sign a reservation treaty. Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi, was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist, and political atheist who employed non-violent resistance to lead the successful campaign for Indians' independence from British rule, and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world. Oskar Schindler was a German industrialist and a member of the Nazi Party who is credited with saving the lives of 1,200 Jews during the Holocaust of employing them in the army van and ammunition factories in occupied Poland and the Protectorate of Bohemia and Moravia. Rosa Louise Macaulay Parks was an American activist in the civil rights movement, best known for her pivotal role in the Montgomery bus boycott. The United States Congress has called her the First Lady of Civil Rights and the Mother of the Freedom Movement. James Earl Carter Jr. is an American politician who served as the 39th President of the United States from 1977 to 1981. A member of a Democratic Party, he previously served as Georgia State Senator from 1963 to 1967
and as the 76th governor of Georgia from 1971 to 1975. Nelson Rolihlahla Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary political leader who served as President of South Africa from 1994 to 1999. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic election. Bhimrao Ramji Ambedkar, also known as Baba Saheb Ambedkar, was an Indian jurist, economist, politician and social reformer who inspired the Dalit Buddhist movement and campaigned against social discrimination towards the untouchables. Malala Yousafzai, often referred to anonymously as Malala, is a Pakistani activist for female education and the youngest Nobel Prize laureate. I believe that any concept of human rights should include the right for individuals to think as they choose, the right for people to vote for their national leaders, and the right to have food and water to sustain themselves. Human rights are essential and necessary. It's our responsibility to know all the human rights, do everything legally, protect all the rights what we have now. Let us wind up the session. Bye everyone. Thank you for watching. Take care.